नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीं खबरां। बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दशहरा अज देश भर विच भरपूर शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवे खेती कानूनों नाल जमीनी पद्धर ते किसानों के हक विच तब्दीली दीयां संभावनावां वधियां ने। मन की बात राहीं संबोधन करदे मोदी ने त्योहारों के सीजन दौरान लोकल लई वोकल होने का सद्दा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मां की सेवा ते राखी विच डटे वीर जवानों के नाल पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के विचार ते आदर्श न्यू इंडिया के संकल्प लई प्रेरणादायक ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वालों सिक्किम दीयां सरहदी चौकियां का दौरा। बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दशहरा अज देश भर विच भरपूर शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार मुताबिक सौनी दे चालू सीजन दौरान झोने की खरीद विच तकरीबन 24% का वाधा दर्ज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वालों बनाए गए नवे खेती कानून सदका किसान अपनी जिणस भारत विच किते भी वेच पा रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम राहीं देशवासियों को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि इन्हां नवे खेती कानूनों नाल जमीनी पद्धर ते किसानों के हकों विच तब्दीली आउण दीयां संभावनावां वध गईयां ने। महाराष्ट्र के मक्की बीजण वाले किसानों का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि उन्होंने तो मक्की खरीदण वाली कंपनी ने इस बार कीमत तो वधेरे बोनस भी दिता है। उन्होंने कहा कि भावें यह बोनस की रकम थोड़ी है पर इस नाल हुई शुरुआत वड्डी है। पेमेंट और खरीदारी सिखा रही है। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अज विजय दशमी ਅਤੇ दुशहरे मौके देशवासियों को ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ त्यौहार के इस सीजन दौरान लोकल ਲਈ वोकल होने का सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि सानू इस सीजन दौरान बाजारों तो खरीदारी करते समय स्थानिक उत्पादों को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्योहारों के इस समय सरहदां ते डटे वीर जवानों को भी याद रखना चाहिए है ਜਿਹੜੇ निरंतर भारत मां की सेवा और राखी विच लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हां वीर जवानों के सन्मान विच हरेक घर अंदर एक दीवा जगाउण की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने जवानों के नाल खड़ा है तो वो निजी तौर पर उन्हां लई कामना करते हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में हो रहे ने। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दौरान खादी का कारोबार करने वाले विदेशी और देश अंदर स्वै सहायता समूहों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साडे देश के अध्यात्म योग और आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने देश दीयां मार्शल आर्ट्स का जिक्र करदे कहा कि नौजवान पीढ़ी को इन आर्ट्स बारे जानना चाहिए तो नाल ही सीखण का यतन भी करना चाहिए है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਜ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਿਨ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰਥਾਂਗ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਦर्रे ਵਿਖੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਥੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 23.91% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,35,72,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 109.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 88.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 65.16% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 11,57,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MSP ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ 5ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 45 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਰਾਵੀਕ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਬਰੋਲੈਟ ਅਤੇ ਸੇਰਾਵੀਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਯਰਗਿਨ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਂਪ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ DPS ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।